ॐ अखण्डलमण्डलाकारं व्याक्तजनं चराचरं तत्पदं दर्शितं जन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुमीलितं जन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पिता सर्गो पिता धर्म पिता हि परम तप पितै प्रीतिमापन्ने प्रियन्ते सर्वदेवता माता जननी धरित्री दयाद हृदय सती देवी भो रमणी श्रेष्ठा निर्दश सर्वदुःखहरा ओं शांति रूपां क्षमारूपां स्नेहरूपां शुभंकरीं साक्षात् भगवती देवीं मातृत्वं नमः। ओं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमो। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नारायणं नमस्कृतं नरस्य नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। पार्थाय पदिबोधितं भगवता नारायणशरणं व्यासेन ग्रथितं पुराणा मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशायनीं अमृतमनुसन्धामि भगवद्गीते भवदेशिनीं। नमस्तते व्यास विशाल बुद्धि फूल्लरविंद पत्र नेत्र जेन तया भारत तैल पूर्ण प्रज्वलित ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न परिजाताय तत्र वैत्र कपानाय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीता मित्र दुहे नमो। वासुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथ जलगान्धार नीलतपला शल्यग्राहवती कृपेण बहनी कर्णेन बेलाकुला अश्वत्थामा विकर्ण घोर मकरा दुर्योधनवर्तिनी शर्तिना खलु पाण्डवोरन्नदो कैवत कुकेशव पायासज्ज सरोजमलं गीतात्व गन्धकरं नानाख्याने ककेश्वरं हरिकथा सम्बोधनावदितं लोके सज्जनपदौरहरह पेपियं मानं मुदा भूयातो भारत पंकजं करिमल प्रबोद्धं श्रीन श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पंगो लंघयति गिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दे माधवम्। उपस्थित सकल साधुगुरु वैष्णवेर चरणे आमार शतकोटी प्रणाम। श्रीमद् भागवत गीता पाठेर उच्चारणे यदि कोनो भूल त्रुटि हये थाके निज सन्तान भाई बंधु मने करे क्षमा करे दिबेन। जय जय श्रीमद् भागवत गीता प्रेमानंदे हरि हरि बोलो बोल हरि। जय जय श्री राधा कृष्ण प्रेमानंदे हरि हरि बोलो बोल हरि। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 1 श्लोक 34-35 नंबर श्लोक। आचार्य पितरो पुत्रस्तथ्यवो च पितामहा मातुल्ला शशुरा पौत्रा शाला सम्बन्धी नस्तो तथा एतान्नो हस्तमिच्छामि घनत्वोऽपि मधुसूदन अपि तैलोक्य राजस्व हेतु किंनु मोहि कृते। आचार्य पिता पुत्र एवं
সেইরূপ পিতামহ, মামা, শ্বশুর, পৈত্র, শালক এবং অন্যান্য যত আত্মীয় আছেন, এরা আমাকে অস্ত্রাঘাত করলেও আমি তাদের মারতে চাই না। এবং হে মধুসূদন, আমার যদি ত্রিলোকে রাজত্ব লাভ হয়, তাহলেও আমি এদের বধ করতে চাই না। অতএব এই সামান্য পৃথিবীর অধীশ্বর হবার জন্য কেন আমি এদের বধ করতে যাব? আচার্যা পিত্ত কিংনু মহীকৃতে। আমার আত্মীয়গণ যদি নিজ অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য ক্রোধের বশে আমাকে আঘাত করে, আমাকে বধ করতেও চায়, তাহলেও আমি নিজ অনিষ্ট নিবৃত্তির জন্য ক্রোধান্বিত হয়ে তাদের বধ করতে চাই না। অর্থাৎ যদি তারা নিজ ঈপ্সিত বস্তুর প্রাপ্তির জন্য রাজ্য পাবার লোভে আমাকে হত্যা করতে চান, তবু আমি নিজ প্রাপ্তির আশার লোভের বশীভূত হয়ে তাদের মারতে চাই না। এর তাৎপর্য হচ্ছে এই যে ক্রোধ এবং লোভের বশীভূত হয়ে আমি নরকে যেতে রাজি নই। এখানে দুবার অপি পদে প্রয়োগ করার অর্জুনের বক্তব্য হচ্ছে এই যে, আমি তো এদের স্বার্থে কোনো বাধা দেইনি, তাহলে এরা কেন আমাকে মারবেন? তবু মনে করো আমি প্রথমে এদের স্বার্থে বাধা প্রদান করেছি, এই রকম ভেবে যদি এরা আমাকে হত্যা করতে উদ্যত হন, তবু আমি এদের বধ করতে চাই না। দ্বিতীয়ত, এদের বধ করলে আমার ত্রিলোকের অধীশ্বর হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। তবু মনে করা যাক যদি এরা নিহত হন, তাহলে ত্রিলোকের অধীশ্বর হব, তথাপি আমি এদের বধ করতে চাই না। মধুসূদন, সম্বোধনের তাৎপর্য হলো ভগবান তো দৈত্যনিধনকারী, কিন্তু দ্রোণ আদি আচার্যগণ এবং ভীষ্মাদি পিতামহ তো দৈত্য নন যে ওদের মারতে আমি ইচ্ছুক হব। এরা তো আমার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। আচার্য, এই আত্মীয়দের মধ্যে যে দ্রোণাচার্যাদির সঙ্গে আমাদের বিদ্যা এবং ভালোবাসার সম্পর্ক, সেই পূজ্য আচার্যদের আমার সেবা করা উচিত। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা কখনো উচিত নয়। আচার্যদের চরণে তো নিজের মন প্রাণ নিবেদিত করে দেওয়া উচিত, আমাদের তাই কর্তব্য। পিতর, শরীরের সম্পর্কে যারা আমাদের পিতা বা পিতৃস্থানীয়, তাদের শরীরের প্রতিরূপই হলো আমাদের এই শরীরে আমরা তাদের স্বরূপ হয়ে ক্রোধ বা লোভবশত সেই পিতাগণকে কি করে হত্যা করব? পুত্রা আমাদের এবং আমাদের ভ্রাতাদের যে পুত্ররা আছে, তাদের তো আমাদের লালন পালন করা উচিত। তারা যদি কোনো বিপরীত কর্ম করে ফেলে, তাহলেও তাদের পালন করে আমাদের ধর্ম। পিতামহা, তেমনি যিনি আমাদের পিতামহ, তিনি আমাদের পিতৃগণেরও পূজ্য এবং আমাদের পরম পূজ্য ব্যক্তি। তিনি আমাদের তিরস্কার করতে পারেন, আমাদের আঘাত করতেও পারেন, কিন্তু তিনি যাতে কোনো রকম দুঃখ না পান, কষ্ট না পান, যাতে সুখী হন, আরাম পান, তার সেবা করা হয়। আমাদের সেই চেষ্টাই করা উচিত। মাতুল্লাহ, আমাদের মাতুলগণ আমাদের পালন পোষণকারী মায়ের ভাই। অতএব
তারা মায়ের সমানই পূজ্য। শ্বশুরা, এই যে শ্বশুরগণ, এরা আমার এবং আমার ভ্রাতাদের পত্নীদের পূজনীয় পিতা। অতএব এরা আমাদের কাছে পিতার সমান পূজনীয়। এদের কি করে হত্যা করব? পৈত্রা, পৈত্রা আমাদের পুত্রদের পুত্র যারা, তারা পুত্রের চাইতেও অধিক পালনীয়। শালা, শালা যারা আমাদের শালক, তারা আমাদের পত্নীদের প্রিয় ভাতৃকুল। তাদের কি করে হত্যা করা যাবে? সম্বন্ধীন, সম্বন্ধীন এখানে যত আত্মীয় রয়েছেন এবং এছাড়াও যত আত্মীয় আছেন তাদের তো পালন পোষণ সেবা করা উচিত। তাদের কি করে বধ করা যায়? এদের বধ করলে যদি ত্রিলোকেও অদৃশ্য হওয়া যায় তাহলেও কি এদের হত্যা করা উচিত? এদের বধ করা তো সর্বতভাবে অনুচিত কর্ম। সম্বন্ধ, পূর্ব শ্লোকে অর্জুন আত্মীয়গণকে বধ না করার দুটি কারণ দেখিয়েছেন। এখন পরিণামের দিকে লক্ষ্য রেখেও আত্মীয়দের হত্যা না করার পক্ষে যুক্তি দেখিয়েছেন। শ্রীমদ্ ভাগবত গীতার মাহাত্ম্য। ওম গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্তা প্রতিব্রতা ব্রহ্মবলী ব্রহ্মবিদ্যাতি সন্ধ্যা মুক্তি গাহিনী অর্ধ মাত্রা চিতানন্দা ভগবতী ভ্রান্তি নাশিনী বেদত্রয়ী পরমানন্দা তথার্থ জ্ঞান মঞ্জুরি এতে তানি জপ নিত্যং নর নিশ্চল মানস জ্ঞান সিদ্ধি লবনিত্যং তদন্তে পরম পদম। হরে কৃষ্ণ 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 হরে হরে, হরে রাম 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 হরে হরে। জয় জয় শ্রীমদ্ ভাগবত গীতা ভাগবত প্রেমানন্দে হরি হরি বলো বল হরি। জয় জয় শ্রী রাধা কৃষ্ণ প্রেমানন্দে হরি হরি বলো বল হরি।